ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, इस दुनिया दे विच इंसान जदों अपनी अख खोलदा है, जिंदगी दा मिशन, जिंदगी च की हासिल करना है, साडे वेले बहुत बार मापे भी डिसाइड करते सी, पुत्तर धीआं चुप करके उस रस्ते नूं ही अडॉप्ट कर लैंदे सी। हुण छोटे छोटे बच्चे भी जिहड़े ने 5-6 साल तो ही वो अपने ड्रीम भी दसन लग जाते हैं और उस दे उत्ते फिर अमल भी करते हैं और 18 साल तो बाद तो फुल फ्लैज्ड जिंदगी वो भी हुंदा है कि भी मापिओ जिहड़े ने उन्हां दा फर्ज खत्म हो गया और वो अपने अड आलने लई उड़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत बार जिहड़े जिंदगी दे अड जे असीं सारे ही लोकां दे निशाने नूं देखिए तो अक्सर ये भी इन्हां दा ही कोट है जदों ब्रह्मनिकल सिस्टम ने मनुखी डिजायर्स नूं एक्सप्लेन किया है तो फिर इन्होंने कहा है और गुरबाणी च भी इसके हवाले ने कि बंदे दी जिंदगी दे मकसद 4 खाने दे विच फिट हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला तो है भी धर्म। हुण जदों ये धर्म की गल करते सी इन्हां लई तां ब्राह्मण का अलग धर्म है, खत्री का क्षत्री का अलग धर्म है, वैश्य का अलग है, शूतर का अलग है और हिंदू के लिए अपने जिहड़े जात दे बनाए धर्म ने उस तो बाहर निकलना पॉसीबल ही नहीं है, अदरवाइज वो बाहर है बरादरी चों। ये ब्राह्मण ने इस किस्म के रूल बनाए। पर जे असी धर्म नूं अदरवाइज भी मान लईए कि भाई डे टू डे राइटियसनैस लई जिउणा है, अर्थ है पैसा। बिल्कुल हुण कुछ दे शुरू तो ही दिमाग च वड़ जाती है गल कि जी पैसे बिना जिहड़ी है वो इज्जत ही पैसे नाल है, वो फिर सारे पासे तुर पैंदे ने। सब तो ज्यादा मंग भी MBA दूसरियां दी हुंदी है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। नौकरियां नूं कहंदे छड्डो, नौकरी तो गुलामी है, बिजनेस। फिर जो बिजनेस आ गई मानी 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 फिर वही माइंडसैट बन जाता है, नो मनी नो हनी। सो वो अर्थ है कि बई ये जिहड़ी थ्योरी है 4 दे विच आण दी कि एक वो ने जिहड़े सिर्फ धर्म दे लई वो चाहुंदे ने भी जिंदगी साडी एक डिसिपलिन च रहे, इस तो असी बाहर ना जाइए। दूजे कहंदे ने रज के पैसा कमाओ। तीसरा काम डिजायर्स नूं कहंदे ने, इच्छावां नूं। हुण जदों पैसा आंदा है, पैसे नूं जे भोगण दे लई तुहाडे कोले आशी दे साधन नहीं ने तो फिर तो पैसे दी भी पैसे वाले लोग 2 चीज़ां मंगते हैं। एक शोहरत कि तुसी नाल खलो के फोटो लवाओ। एक इस किस्म का धनाड़ बंदा वाशिंगटन दे विच जिहदे सिर ते पग है, वो ह्यूस्टन च कॉल करके किसी नूं कहंदा है जी जिहड़े अंदर आउणे ने 2000 परौंठियां दा प्रबंध करो मोदी दे नाल जदों स्वागत दे लई जांदे जो कहंदे असीं 2076 खरीद रहे हैं जे ताकि तेरे ही सिर च 2000 मारीए। अज उन्हां दे इस संबंधित एक होर दी मैनूं कॉल आई, कहंदे जी इस बंदे दा दिमाग खराब हो गया देखो कि भी ये पैसे वाला है, इन्हें फलाना मदद कीती सी गुरुद्वारा बनाउण च। तो फिर मैं उहनूं पुछया, मैं कहा जी तुहाडा तां यार रहा चेला बालका रहा, व्हाट इज द रीजन? कहंदे जी कैमरा। इहनूं ये लगदा है कि भी जिथे कहंदा कैमरा होएगा ये उत्थे जाएगा। उहनूं लगदा भी पब्लिसिटी बीजेपी ने इहनूं सिर ते चुक्या है, मोदी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਔਰ ਕਾਮ ਇਹ ਆਸ਼ੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਾ ਘਰ ਤੀਸਰਾ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਮੇਨ ਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੈਭਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਲੋਰੀ ਔ ਪਾਵਰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो गुरु साहब फरमाते ने राज मिल्क जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी बहुत दरब हस्ती और घोड़े लाल लाख बै आनी
आगे दरगह काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याईए रहाओ जी क्योंकि रहाओ ਦੇ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਹੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਈਏ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਤੇ ਆਈਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ ਸੌਂਦੇ ਆਂ ਜਾਗਦੇ ਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜੀ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਏਗਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ ਸੌਂਦੇ ਆਂ ਜਾਗਦੇ ਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤ ਜਵਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਮਿਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਹਸਤੀ ਔਰ ਕੋੜੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦੋ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਹਸਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਲਾਲ ਜੂਲ ਵੀ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ ਆਗੇ ਦਰਗਹਿ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਛੋੜ ਚਲਿਆ ਬਮਾਨੀ। ਓਏ ਹੰਕਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਜੂਲਸ ਦਾ ਜੂਲਰੀ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਬੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਦਰਗਹਿ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਛੋੜ ਚਲਿਆ ਬੇਮਾਨੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਅਖਾੜੇ ਰਨ ਮੈਂ ਜਿਤੇ ਪਵਾੜੇ ਹੋਂ ਮਾਰੋ ਹੋਂ ਬੰਦੋ ਛੋਡੋ ਮੁਖ ਤੇ ਈਵ ਬਬਾੜੇ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਣਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਵਾੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਰਣਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਪਵਾੜੇ। ਹੁਣ ਪਵਾੜੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭੂਤਰਿਆਪਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਂ ਮਾਰੋ ਹੋਂ ਬੰਦੋਂ ਛੋਡੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਮੁਖ ਤੇ ਏਵ ਬਬਾੜੇ ਬਬਾੜੇ ਹੁੰਦਾ ਬਕਣਾ ਬਕਵਾਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਆਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਲਾ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਰਥ ਔਰ ਕਾਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤ ਬਹੁ ਕਰਤਾ, ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੈ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ, ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕ ਛਾਨੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਰੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਤਤ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰਿਆ ਧੋਏ ਗਰਦਨ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕ ਦੀ ਛਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਨੰਗੇ ਆਏ ਤੇ ਨੰਗੇ ਜਾਣੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਸੁਣੋ ਸਭ ਮੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਇਹੋ ਪਸਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਡੂਬੇ, ਖਪ ਖਪ ਮੂਏ ਗਵਾਰਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੀਤ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਡੁੱਬੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖਪ ਖਪ ਹੋਏ ਗਵਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।